Q&A वीडियो रखी है तो तुसी इस वीडियो के कॉमेंट सैक्शन के अंदर जिंदी जो भी क्यूरीज है तुसी कॉमेंट सैक्शन के अंदर इस वीडियो से देनी है, ठीक है, ताकि जो है ना आप एक प्रॉपर Q&A वीडियो बनाइए तो मैं ताड़े सारी क्यूरीज जो भी है उन्होंने आंसर दे सका। सलमान कल्ला ही वीडियो च आया करेगा ते फुफड़ ने हुण चली जाना आ गए हैं ते कपड़े सुकड़े पाए सी उत्ते ते ला लेने राह जाना फिर यार की मतलब अजीब ही कपड़े सुकने पाए मैनू हुण जिहड़ा ना सच्ची मैं दसां ना मैं सच्ची गल दसां मैनू ना मुंडा घट ते मैनू कुड़ियां वाली फीलिंग मैनू बहुती आन लग गई है सच्ची हर टाइम काम कुड़ियां वाले काम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, सेहत तबीयत ठीक होगी, बिल्कुल फिट फाट होंगे। तो जी आपने कहना है कि जी ये कल वाले व्लॉग में जो है ना वो मामू के घर थे, अचानक से घर कैसे पहुंच गए। वो घर ऐसे पहुंचे कि सुबह सुबह जो है ना सहरी के बाद हम लोग निकल आए थे और सहरी के बाद मैंने कहा जी अभी घर चलते हैं, सोए नहीं थे रात को, घर जाके सोएंगे क्योंकि काम जाहिर सी बात है ईद नज़दीक है तो ईद के काम बढ़ते जाते। क्योंकि आप अगर हमारे घर में देखेंगे तो ये देखो खिलारे खिलारे हुए पे ने, हर पासे खिलारे खिलारे हुए पे ने, ठीक है। हाँ ईद की हजे ईद दे विच इन्ना टाइम पिया लेकिन यह है कि उन्हें तो पहले इन्ना खलारा पाया खलोता साढ़े ते अजे ना जो वस नहीं चलता। लेकिन जो है ना साढ़े ते मैं तुहानू अगर गराज का थोड़ा जिहा दिखावां साढ़े इन्ने ज़्यादा कपड़े हुए पे गराज दे पहले तो यह चेक करो, ठीक है। कोई जिवें ना इंज लगता कि जिवें पता नहीं किन्ने पिंडां दे कपड़े होंदे ने ते ए गराज दे विच करो जिहड़ा ना ये साढ़े ते जिहड़ा वाशिंग स्टेशन नहीं होंदे, ठीक है, वो मेरा वस नहीं चलता मां जी, तो नहीं तो गराज दे ना वाशिंग स्टेशन दो लवान, ठीक है, तो विच सारा गराज बंद करके सिर्फ कपड़े ही धुपन गराज दे, क्योंकि इन्ने कपड़े तो ज़ाहिरी गल अंदर धुपने, फिर तुसीं कहने कि गराज कपड़े धोंदे, ज़ाहिरी गल है कपड़े वास्ते फिर खुली जगह चाहिए, उस वास्ते गराज में यूज़ किया जाता। तो आ वेखो हुण ए सराणे जिहड़े ना कढ के सराणे दे ढेर ला दिता ते जी सराणे भी अंदरले वो तीन तीन छाड़ां दे अंदरले छाड़ भी लिबड़ गए ने, एक तो समझ नहीं आती कि पता नहीं हो की रहा, ठीक है। आ हुण ए पैप पूप ला दिते ने सारे जी, कहंदे पहले सारा समान घरों खिड़कियां खुड़कियां सारियां पटनियां ने, हुण बंदे सद्दे ने फ्रिज बाहर कड्ढनी, सारा समान बाहर कढ के ना पहले, ठीक है, तो कहंदे सारे दीवारां धोनियां। मतलब अजीब साई की है, ईद आंदी है ते ईद आंदी तुसीं सुकून करो, मतलब यही आ कि इन्हां नूं साफ करो, बुरश मारो, ना झाड़ो पुंजे छत्ता झाड़ो, फिर फर्श धोवो, सर्फ सुर्फ सुट के साफ सुथरा करो, सर्दी खत्म होई है ते ईद आंदी है। ईद आन दा मतलब यह है कि तुसी नहीं ईद आन दा मतलब यह है कि तुसी अपना जिहड़ा ना अंदरों दिल साफ करके अगले नूं खुश हो के मिलो। ये नहीं घर साफ कर लो अंदरों दिल साफ ही नहीं होंदे, ठीक है, ठीक है, अंदरों दिल जिहड़ा ना साफ ही नहीं होंदे। वो ईद आन दा मतलब मैं मतलब किसी ने पॉइंट आउट नहीं कर, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ कह रहा ईद आन दा मतलब यह है कि तुसी अंदरों साफ करो दिल नूं ते जो है सारा कुछ भुला के साਰਿਆਂ ਨਾਲ खुशी ਨਾਲ मिलो, हंस के मिलो। पता है कि कौन दिलों साफ है कौन नहीं, लेकिन असी कहने हैं कि पता साढ़े अल्लाह नूं है, लेकिन सानू भी पता कि साडा दिल साफ है, असी अंदरों साफ हाँ, कोई जो मर्जी होवे, कोई साफ होवे ना होवे, इंशाअल्लाह असी दिलों साफ हाँ। हर एक वास्ते साडा दिल एक जैसा ही है, असी कभी दिल बदल के नहीं उनदे नाल होर ते उनदे नाल होर नहीं, एक जैसा ही, छोटा बड़ा अमीर गरीब सब एक बराबर होना चाहिए है। ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਣਾ ਹੀ ਇੰਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਣਾ ਇੰਜ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਹਜੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿ ਆਹ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣ ਡਈ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਈਦ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਲਿਆਣਾ ਹੈ ਨਾ ਸਮਾਨ, ਉਹ ਈਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਾਈਕੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਈਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਬਈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੈਠਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਾਈਏ ਮੋਢੇ ਤੇ ਸਰਾਣਾ ਰੱਖ, ਬੈਠਿਆਂ ਤੋਂ ਫਰੈਸ਼ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਖਵਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰੈਸ਼ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਖਵਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਸਟ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਆਵੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਚੀਜ਼ ਖਵਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਪਹਿਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਗੱਲ, ਘਰ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਪਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ। ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾਓ ਆ ਕੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾਣਾ ਅੱਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਪਿਆ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਦਾਇਤ, ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਤੂੰ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਨਾ, ਮਹਿਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੀਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਮਾਰਾ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ, ਰਹਿਮਤ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੀਲਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਆ ਲਓ ਬਾਈ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਖਿਲਾਰਨੀ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸਰਾਣੇ ਦੀ, ਇਹ ਦੋ ਸਰਾਣੇ ਪਏ, ਇੱਕ ਸਰਾਣੇ ਦੀ ਮੈਂ ਖਿਲਾਰਨੀ, ਇੱਕ ਸਰਾਣੇ ਦੀ ਖਿਲਾਰਨੀ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਪੀਸ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਇਹ ਪੀਸ ਨੇ।
ਕਿਉਂ? ਹੋਰ ਲੈ ਇਹ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ। ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਸਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਸਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਾ ਇੱਕ ਸਰਾਣੇ ਦੇ ਗਿਣਨੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਗਿਣ ਲਏ। ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸਹੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸਹੀ, ਅਸਤਗਫੁਰੁल्लाह ਅਸਤਗਫੁਰੁल्लाह, ਸੌ ਕੇ ਨਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸੌ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਰਾਤੀ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹਲਵਾ ਹੁੰਦੇ ਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਟਾਈਮ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਹਾ ਹੂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਨੀਂਦ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ। ਜਿੱਧਰ ਮਾਮੂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣੀ ਆ। ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਕੰਨ ਖੜੇ ਕਰਕੇ। ਸਾਡੇ ਨਾ ਮਰੱਬੇ ਗੋਲ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਵੇਲਣਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਬਾ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੋਏ ਵੱਡਾ, ਤੇ 3 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗੁੜ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ, 5-6 ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫੌਤਗੀ ਹੋਏ ਉਧਰ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈ, ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਮੁਰੱਬੇ ਦੇ ਕੇ ਆਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਐਡੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 15-16 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ। ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਾ ਕੁੱਜੇ 'ਚ ਲੱਸੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਕੋਰਾ ਕੁੱਜਾ ਹੋਵੇ, ਏਡੀ ਕੁ ਚਾਟੀ ਹੋਵੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਣੀ 7-8 ਕਿਲੋ ਦੀ। ਉਹ ਠੰਡੀ ਲੱਸੀ ਕਰਕੇ ਭਰੀ, ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਰੋਟੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ 2 ਤੌਣਾ ਪਕਾਈਆਂ, ਪਕਾ ਕੇ ਸਾਲਣ ਦਾ ਤਸਲਾ ਭਰਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਟੀ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛਾਬਾ ਰੋਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਟੋਕਰੀ, ਉਹ ਰੱਖੀ। ਇੱਕ ਕੂਲਰ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਗੋਂ ਵੇਖਿਆ 3 ਖਾਲੇ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਖਾਲਾ ਇਹ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਖਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਖਾਲਾ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਲਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਖਾਲੇ 'ਚ ਕਦੇ ਵੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਆ ਕਰਨੇ, ਇੱਕ ਖਾਲੇ 'ਚ ਵੜ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਕਾ ਸੀ, ਗਿੱਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਲਵਾਰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਭਰੇ ਖਾਲੇ 'ਚ ਵੜ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਈ, ਰੋਟੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਧੜ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉੱਠੀ, ਵਜ਼ਨ ਸਿਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੜਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਲਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਬੰਨ ਲਾਤਾ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ। ਬੰਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਬੰਨ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਾ ਤਾਜ਼ਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪਤਲੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੁੜੀ ਚਿੜੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪਤਲੀ ਸੀ, ਮੋਟੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, 3-4 ਸਾਲ ਹੋਏ। ਵਾਹ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਆਪ ਮੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਖੁਦ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਇੰਜ ਵੇਖਿਆ, ਗੋਲ ਮੋਲ ਇਹੀ ਕੰਮ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮੋਟੀ ਥੋੜਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰੇ, ਅੱਬਾ ਨੰਨੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਖਾਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਧੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਭੱਜ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡੁੱਬਦੀਆਂ ਹੀ ਰੋਟੀਆਂ। ਉਹ ਵਾਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਭੱਜਾ। ਉੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਤੇ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਧੀ ਵਾਲੇ ਦਿਓ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਹ ਕੀ ਬਣਨ ਦਿਆ ਵਾ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਖਾਲੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰ ਸੀ ਸਿਰ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾਨੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਭਜਾਇਆ ਸੀ, ਨਾਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਭਜਾਇਆ ਸੀ। ਰੋਟੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਡੋਬੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਗਰੀਬ ਸਵੇਰ ਦੇ ਮਰੱਬੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਆਣ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪੇ ਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੂ ਕਿ ਕੁੜੀ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਆਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਬਚਾਈਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪਾਪਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਲੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੇ ਚਲੋ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੜ ਕੇ, ਹੁਣ ਵੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਵੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਾ ਹੁਣ ਬੰਨੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸਲਿੱਪ ਲਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ 25-26 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੁੱਢ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ 25-26 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਠੋ, ਮਿੰਟ ਮਾਰੋ, ਉਠੋ, ਲਿਸਟ ਬਣਾਓ। ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਬਣੀ ਲਿਸਟ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚੁੱਕੋ, ਇਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਛਾਤੇ ਪਾ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧੀ ਨਾ ਜੇ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਧੀ ਨਾ, ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਦੀ ਨੇਕੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨੇਕੀਆਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬਸ। ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਅਸਤਗਫੁਰੁल्लाह। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਟਾਵਲ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਟਾਵਲ 4 ਪਜਾਮੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਟ, ਇੱਕ ਪੈਂਟ, 2 ਇੱਕ ਸੂਟ, 3 ਤੇ 2 ਟਰਾਊਜ਼ਰ। ਮੇਰੇ ਸਿਰਫ ਇੰਚ 5 ਪੀਸ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੂਹਿਆਂ ਤੇ ਪਾ, ਪੌੜੀ ਤੇ ਪਾ ਦੋ, ਸੁੱਕ ਜਾਣੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਇੱਥੇ ਸੁੱਕ। ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਤੂੰ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ। ਕੱਪੜੇ ਚੱਕੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਆਓ। ਸੁੱਟ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5-6 ਸੂਟ ਪਏ ਅੰਦਰ ਪਾਉਣ ਜੋਗੇ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉੱਠੋ, ਮਿੰਟ ਮਾਰੋ, ਲਿਸਟ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੀਏ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾ ਕੇ ਆਓ।
A few moments later. ਚਲੋ ਜੀ ਫਾਈਨਲੀ ਹੁਣ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਈਦ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਉਹ ਲਈਏ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਹੋ ਲੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਦੇ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੇਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਆਟਾ ਦਲੀਆ ਕਰਕੇ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਦੋ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼रूरी है शाम हो चुकी है सूरज ढलना शुरू हो गया है चलिए जी अभी पैसे वगैरह निकलवा लें एटीएम से पैसे निकलवाते हैं उसके बाद नेट शॉप कर निकलाओ 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 Very spring है एक ट्रांजेक्शन A few moments later. ਹਾਂ ਜੀ ਬਸ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਆਉਣੀ ਜੀ ਦਾ ਆਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਈਏ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਗਸ਼ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਈ ਦੇ ਹੱਥ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਨੇ ਚਲੋ ਉਠੋ ਮਿੰਟ ਮਾਰੋ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਇਹ ਧੀਓ ਭੈਣੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਇਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਫਰਕ ਤੇ ਵਾਕਈ ਪੈ ਗਿਆ ਆਹ ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਲੈ ਗਏ ਸੀ डिजाइन बड़े खूबसूरत है ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ ये फर्क ही जाता ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਨੇ ਹੋਇਆ ਨਾ है ये बड़ा ਥੋੜਾ ਆਹ ਜਿਹਾ ਤੇ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਥੋੜਾ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੇਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜਲਾ ਹਾਂਜੀ छोटा साइज ਇਹ ਛੋਟੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ये भी मेरे को ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਲੱਗਦੇ बड़ा साइज ਇਹ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਛੋਟਾ ਹੈ ਇਹ ਢਾਈ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਢਾਈ ਦਾ। ऐसा ही ਕੋਨੇ ਤੇ ਨਾ अच्छा है डिजाइन अच्छा है ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਨਾ रेड डिजाइन अच्छा ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੋ अच्छा है सुपर डिजाइन है ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਪਾਓ ਇਹ ਢਾਈ ਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦੇ ਨੇ कैंडी ये ब्लश लगा के डालेंगे ना तो इजीली आ जाएगा ਆਹ ਬੜੇ ਨੇ ਪੈਣੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਜੋ ਲੋਸ਼ਨ ਲਾ ਲਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਾ ਸ਼ੋਪਰ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੈ ਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਪਾਓ ये टाटा वैसे साइज है ਹਾਂ ਪੈ ਜਾਣੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਵੇਂ ਦੇ ਹੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ कैंडी 2,000 years later. ਲੋ ਜੀ ਈਦ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰੋਲਾ ਮੁੱਕਿਆ ਠੀਕ ਜੀ ਈਦ ਦੀ ਸਮਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਈਦ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਈਦ ਸਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਈਦ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਹਾਂਜੀ ਸਮਾਨ ਆ ਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਈਦ ਆ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਸੀ ਯਾਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ 2-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਉਂਗਲੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜੇ 2 ਘੰਟੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਚਲਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਅੰਦਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੋਵੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਮਾ ਧੋਈਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੋ ਗਈ Later. ਆਵਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਪਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਬੂਹਾ ਢੋਇਆ ਹੈ ਕੀ ਅੰਦਰ ਹੱਬਸ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਛਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਹ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਏ ਸੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਲਾ ਲੈਣੇ ਰਾਹ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਯਾਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਅਜੀਬ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਏ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਘੱਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਸੱਚੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਆ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਆ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਲਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਫੜਾ ਦੇ ਆ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਦੇ ਖਾਣ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਕਰਿਆ ਇੱਥੇ ਜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਜਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਲੈ ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੌਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਫੌਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀ ਲੈ ਆਈ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ ਕੁੜੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀ ਲੈ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਘਰੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਵੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ
ਕੁੜੀ ਲਿਆਈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬੰਨਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਜੀਨ ਕੀ ਦੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਘਰੇ ਮੈਂ ਵੜਦਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਹ ਕਰ ਇੰਨੇ ਕਿਤੇ ਕੱਪੜੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਵਾਂ? ਇਹ ਇੱਧਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਆਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਵਾਂ ਵੀ ਆ ਸੌਦਾ ਲਿਆ ਦੇ ਆ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਲਿਆ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਰੱਖਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਵਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਤੇ ਬੁੜੇ ਏਦਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਏਦਾਂ ਕਰ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾ ਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇ ਜਾ ਪੱਕੀ ਪੱਕੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਧੀਏ ਜਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਲਾ ਲੈ ਬਾਜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਾਜੀ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪੈਗਾਮ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੀ ਪਈ ਨਾ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਲਈਏ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰੀਏ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਫਿਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੇ ਨਾ ਚਾਦਰ ਫਲਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਢੇਰ ਹੈ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਆਏ ਇੱਕ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਜੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਪੌੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂ ਵਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਦੋ ਤਿੰਨ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਗੇਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖੁਫੀਆ ਗੇਟ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਬੈਲ ਵੱਜ ਪੈਂਦੀ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਬੈਲ ਵੱਜ ਪੈਂਦੀ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਬੰਦਾ ਬੈਲ ਵੱਜ ਪੈਂਦੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉਲਝਣ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜੈਕਸਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਲ ਮਾਰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਰਾਤ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਨੇ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹਾਏ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀ ਇੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਤੇ ਜੀ ਅੱਧੇ ਨੇ ਹਜੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਜੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲ ਪਏ ਅਸੀਂ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਚਾਦਰਾਂ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ ਜੀ ਹਜੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਨੇ ਇਹ ਆਏ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੱਪੜ ਉੱਤੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆ ਗਿਆ ਘਬਰਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਡੋ ਪੈਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਹੋਣ ਡਿਆ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਘਰ ਵਾਂਗ ਪੈਂਦਾ ਸੱਚੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਡੋ ਪੈਣੇ ਇੰਨੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੇ ਹਾਏ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹਾਏ ਵੇਖ ਤੂੰ ਡਰਾਮਾ ਇਹਦਾ ਸੱਚੀ ਹਾਏ ਐਡਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੂੰ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਗਿਆ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੂੰ ਮੈਂ ਫੂਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੱਚੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਡੋ ਫੂਲਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਫੂਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੂਲ ਆਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੂਲਾ ਜਾਂਦੀ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਕਿਆ ਮੈਂ Later. ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਂਦ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਚਾਹ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਖਰਾਬ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਸੁੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਨੇ ਹੈਗਾ ਕੜਕ ਜੀ ਚਾਹ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚਾਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੜਕ ਜੀ ਚਾਹ ਪਿਆਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਫਰੈਸ਼ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਮਾਈਂਡ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜੁਗਾੜ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਮਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨੀਂਦ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੌਂਗੀ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤੀ ਪੁੱਤੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਵੀ ਪਾਪੂ ਘਰਾ ਦੇ ਸੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਈਦ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਰੋ ਟੈਮੋ ਟੈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਈਦ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲਿਆਈਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਈਦ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਈਦ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਘਰੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਈਦ ਵਾਸਤੇ ਸੁਬਾਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਬਸ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਘਰੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਤੇਰੀ ਖਿਆ ਝਾੜੂ ਦੀ ਬਾਤ ਤੇ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਚਾਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਹਲੇ ਤੇ ਹਲਕਾ ਉਬਾਲ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਉਬਾਲੇ ਦੇਣੇ ਇਹਨੂੰ 5-7 ਕੜਕ ਜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ 1.5 ਘੰਟਾ ਚਾਹ ਰਿੱਝੇਗੀ ਜਦੋਂ ਰਿੱਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਫੁੱਲ ਮਲਾਈ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਪੱਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੜਕ ਚਾਹ ਬਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੜਕ ਚਾਹ ਪੀਓ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਟਲ ਹੁੰਦੇ ਬਾਈਪਾਸ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਟਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਉਵੇਂ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀਆ ਕਰੋ ਕੜਕ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਨਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਏ ਹਾਏ ਉਹ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੂਰਤ ਫਰੈਸ਼ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੀਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੀਵੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋਣ ਦਿਓ
ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਜਦੋਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਦਫਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਰੀ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਕੱਪ ਪਿਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੇਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹ ਪੀ 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 ਯਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ 2 ਕੱਪ ਪਿਆ ਤੀਜਾ ਕੱਪ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਿ ਚਾਹ ਪਿਆ ਦੇਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣਾ ਭਰਾ ਧਰਨ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚਾਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਚਾਹ ਧਕਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਚਾਹ ਤੋਂ ਦਿਲ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੋਰੀਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਾਈ ਕਰਾਇਆ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਚੌਥਾ ਕਵੇ ਨਾ ਵੇਟਰ ਗਈ ਨਹੀਂ 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 ਤੂੰ ਬਸ ਲਈ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 4 ਕੱਪ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਦੇ ਪਿਆਏ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੁਰਤ ਫਰੈਸ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਚਾਹ ਆਪਣੀ ਲੱਗ ਗਈ ਉਬਲਣ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੌਸਪੈਨ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਝਾਗੇ ਉਬਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਫੜਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੇਥੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਟਮਾਟਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮਾਂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੰਜ ਲਈਏ ਚਾਹ ਡੁੱਲ ਗਈ ਬਾਹਰ ਡੁੱਲ ਗਈ ਬਸ 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 ਚਾਹ ਗਈ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ लो जी अभी पीते हैं हम लोग ओह यार एक ते ना मेरी मत वजी भी मैं जिदन उर्दू बोलन दस क्या उदन मेरे विच पंजाबी निकलती सी ठीक है तो जे हुण मैं पंजाबी फिर वापस बोलन लगा तुसीं मैनूं क्या कि नहीं पंजाबी बोलनी है उर्दू नहीं बोलनी ठीक है तो हुण फिर जिहड़ी ना ਉਹ ਉਰਦੂ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਆਂਦੀ ਪਈ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਮਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਸੂਮ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ ਪੀਏ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪੀਏ ਕੀ ਚਾਹ ਮੈਂ ਕੱਪਾਂ 'ਚ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਲੋ ਜੀ ਚਾਹ ਪਕਾ ਲਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚਾਹ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕੱਪੜੇ ਹੋਰ ਸੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਟਰੋਜ਼ਰ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨੀਂਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਸੌ ਕੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈਏ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਟੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸਵਾਦ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਦਿਓ ਮੈਂ ਪੀ ਲਈ ਸਹੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਪੀ ਵੀ ਲਈਏ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਚਾਹ ਪੱਕੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਾਹ ਪੀਨੇ ਆ ਚਾਹ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹਲਕੇ ਨਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਲਕੇ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਹਲਕੇ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਲਕੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕੇ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸੌਂ ਲਈਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰ ਗਿਆ ਦੋ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਰੱਖੇ ਰੋਦੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਵੀਕਨੈਸ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕੁਛ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕੁਛ ਨੀਂਦ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਨੀਂਦ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੀਂਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਚਾਹ ਨਾ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਰ ਚਾਹ ਵੀ ਨਾਲ ਪੀ ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਦਵਾਈ ਜੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਕੌੜੀ ਦਵਾਈ ਪੀਤੀ ਮੈਂ ਪੈਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਹਕੀਮ ਕੋਲ ਲਈ ਕੌੜੀ ਤੋਂ ਪੀ ਲਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਪੂਰਾਂ ਦੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਦਰਦ ਮਾਂ ਜੀ ਦੇ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਵੈਲਿੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਲਿਕੁਇਡ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹਕੀਮ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਲਈਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਿਕਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਉਹ ਪੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵੈਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਥੋੜਾ ਪੇਨ ਤੋਂ ਰਿਲੀਫ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਐਂਡ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਏ ਜੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਗਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਵੰਡੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੰਡੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਲਦੀ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਿਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਵਧਾਈਏ ਇਹਨੂੰ ਮਿਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਗਰੋ ਕਰੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ Q&A ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਨਾ Q&A ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ Q&A ਵੀਡੀਓ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਿਊਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ Q&A ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਕਿਊਰੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਦੇਣੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਿਊਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਊਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਾਂ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਲਮਾਨ ਕੱਲਾ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫੁੱਫੜ ਨੇ ਹੁਣ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਫੁੱਫੜ ਨੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਫੁੱਫੜ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਅਗਲੇ ਜਾਂ ਹਲੋ
ਚੋਰੀ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਫੁੱਫੋ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਘਰ ਆ ਜਾ। ਫੁੱਫੂ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਫੁੱਫੂ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੋਕ ਲੈਣਾ। ਆਪਾਂ ਅੱਲਾ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹੁਣ ਐਂਡ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਆਪਾਂ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ। ਖਾਬ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜਾ ਮਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਆ ਹੀ ਯਾਦ ਹੂੰ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੁਣ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕੱਲੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਾ ਸੋਹਣੀਆ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਾਲਦੇ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਫਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਲਵ ਯੂ ਹੋ ਗਿਆ।